بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پیارے بھائیوں، دوستو، ابھی 3 دن پہلے ایک ویڈیو ہم نے اپلوڈ کیا تھا آپ کے لیے، اور آج بھی بہت اچھی ویڈیو آپ کے لیے ہم اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں احساس کمتری انسان کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آدمی احساس کمتری میں مبتلا ہو رہا ہے۔ جب قوت ارادی کی کمی ہوتی ہے تو آدمی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ احساس کمتری کیا چیز ہے؟ یہ سمجھ لینا کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، کسی کام کے لائق نہیں، ہم سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آدمی دھیرے دھیرے تنزلی کی طرف جاتا ہے اور اس کے اندر یہ چیز پیوست ہو جاتی ہے کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں، ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی کے لیے آج ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو دے رہے ہیں تاکہ انسان کی قوت ارادی مضبوط ہو، اور انسان جب قوت ارادی میں مضبوط ہوگا تو ہر فیلڈ میں وہ کام کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگان دین نے بتایا ہے، خاص طور سے ایک عمل جو ہم عام طور سے کیا بھی کرتے ہیں کہ ہر وقت باوضو رہا جائے۔ جب بھی ہم وضو سے خالی ہو جائیں، ریا خارج ہو جائے، کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو ہم وضو کر لیا کریں۔ ہر وقت باوضو رہنے سے احساس کمتری کا شکار جو انسان ہوتا ہے انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس سے باہر آنے لگتا ہے۔ اب اس میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وضو نہ ٹوٹے، اس کے لیے ہم ریا خارج ہونا چاہ رہی ہو ہم اس کو روکیں، پیشاب لگی ہے اس کو روک لیں، بول و براز کی ضرورت ہے ہم اس کو روکیں۔ تو اس سے ایک پریشانی اور بنتی ہے کہ دماغ متاثر ہوتا ہے اس سے، اور جسم کے اندر طرح طرح کی بیماریاں ہوتی۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وضو برقرار رہے اس لیے ہم ریا خارج نہ کریں، بول و براز جو ہے لگی ہو اور ہم اس سے فارغ نہ ہوں۔ نہیں، یہ سب اس سے خالی ہونا ہے اور دوبارہ وضو کر لینا ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ احساس کمتری کا جو شکار انسان ہے اس سے نکل جائے گا۔ دوسری چیز احساس کمتری کے روپ میں ایک چیز اور انسان کے اندر آتی ہے، اداسی، کہ ہر وقت وہ جو ہے تنہا رہنا چاہتا ہے اور کسی سے کوئی ربط ضبط نہیں رکھنا چاہتا۔ جیسے کہ آج کل عام طور سے جو آج کل کے زمانے میں کہ ایک دوسرے کو دیکھے اور محبت ہو گئی، اب آگے شادی نہیں ہو رہی ہے، اب اس میں انسان جو ہے اپنے آپ کو بالکل خالی محسوس کرنے لگتا ہے، ایکانت میں چلا جاتا ہے، اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ تو ایسی چیزیں اور بھی وجہوں سے ہو سکتی ہیں۔ تو اس سے نکلنے کے لیے ہم کیا کریں؟ آج کل بہت ساری شکایتیں آتی ہیں، فون پر بھی آتی ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، مریض آتے ہیں کہ بھائی ایک دم جو ہے کچھ کرنے کا من نہیں کر رہا ہے، لڑکا کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، بالکل نہ بولتا ہے نہ کچھ کرتا ہے نہ کوئی بات سنتا ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کے لیے بہت ہی آسان چیز ہے، بہت آسان عمل آپ کو دیتے ہیں، انشاءاللہ بہت ہی کارآمد ہے، اور اپنے پریوار کے لیے، ملنے جلنے والوں کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے۔ دیکھیے یہ عمل تو ہم بتائیں گے ہی اور بہت آسان ہے، لیکن آپ سے ایک اچھی سی بات یہ بھی بتا دیں آپ کے لیے کہ ویڈیو جو بھی آپ کے پاس جائے تو اس کو لائک کر دیا کریں، اگر اچھی لگے تو کمنٹ میں گڈ لکھ دیا کریں، نائس لکھ دیا کریں، کچھ بھی لکھ دیا کریں، خراب لگے تو بھی لکھ دیا کریں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو۔ اور دوسری چیز کہ سبسکرائب کر لیا کریں، سبسکرائب کرنے سے آپ کا نیٹ بھی نقصان نہیں ہوگا، کوئی موبائل میں آپ کے کمی بھی نہیں آئے گی،
अब कोई टाइम भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड का काम है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे दूसरी वीडियो आप तक जो है बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी, तो ये कर लिया करिए। हाँ, तो हम बता रहे थे उदासी के लिए कि उदासी जब इंसान के अंदर घर कर जाती है तो फिर उसका किसी काम में मन नहीं लगता। तो उसके लिए करना क्या है कि एक तावीज़ बावजू हो जाइए, किसी भी टाइम लिख सकते हैं। बावजू होकर के ये नक्श हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हमने नोट किया है। इस नक्श को तो गौर से देखिएगा। इस नक्श को सफ़ेद कागज़ पर किसी भी पेन से आप लिख सकते हैं। अगर ज़ाफ़रान मुयस्सर हो तो अच्छी बात है। इस नक्श को लिख लीजिए और लिखने से पहले एक छोटा सा वजीफ़ा, जो हम हमेशा कहते हैं कि एक छोटा सा वजीफ़ा आपको करना है, अमल की ज़रूरत नहीं है। वजीफ़ा ये है, बिस्मिल्लाहि अल वासिउ जल्ल जलालुहु या बदीअल अजाइबी बिल खैरि या बदी। ये इसको भी देख लीजिए, बिस्मिल्लाहि अल वासिउ जल्ल जलालुहु या बदीअल अजाइबी बिल खैरि या बदी। इसको लिखने से पहले 2 बार पढ़ना है और कागज़ पे दम करना है। और जब ये नक्श हमने जो दिखाया था, ये नक्श जब आप लिख लीजिए तो लिखने के बाद भी एक मरतबा फिर यही पढ़िए, बिस्मिल्लाहि अल वासिउ जल्ल जलालुहु या बदीअल अजाइबी बिल खैरि या बदी। इसको पढ़ के फिर दोबारा दम कर दीजिए। और ये काम करते हुए जिसके लिए आप ये कर रहे हैं, अपने घर में भाई के लिए कर रहे हैं, बच्चे के लिए कर रहे हैं, या किसी साथी दोस्त के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप तसव्वुर में ये रखिए लिखते हुए कि हम और ये मरीज जिसके लिए हम ये बना रहे हैं, हम दोनों लोग अल्लाह के अर्श के नीचे खड़े हैं। सिर्फ ये ध्यान में तसव्वुर में रखना है, उस मरीज का चेहरा आपके जहन में होना चाहिए। ये लिखने के बाद किसी सफ़ेद कपड़े के टुकड़े में इस तावीज़ को लपेटिए, उसके गले में डाल दीजिए। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के अंदर ही ये उदासी वाला सिस्टम जो है, जो बच्चा नहीं बोलता है या जो भी दोस्त है उसके अंदर ये कैफियत पैदा हुई है और किसी काम में उसका जी नहीं लगता, तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर इस मर्ज़ से बाहर आ जाएगा और उसका दिलो दिमाग जो है काम करना शुरू कर जाएगा। वो काम में भी उसका मन लगेगा और उदासी से बाहर आ जाएगा, उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आने लगेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। इस और बहुत छोटी हम इसलिए बनाते हैं कि आप उकताएं न देखने में। तो ये चीज़ जो हमने बताया कि एहसास कमतरी का जो शिकार हो वो बावजू रहा करे। बावजू रहने में वैसे भी फ़ायदा है कि इंसान बहुत से अमराज से दूर रहता है, शैतानी हरकतों से दूर रहता है, और वज़ू से हमेशा रहने से इंसान एहसास कमतरी में जाने से बच जाता है। दूसरी चीज़ जो हमने ये नक्श दिखाया, दोबारा दिखा दे रहे हैं कि इस नक्श को जो है, बहुत छोटी सी नक्श है, देखिए इसको लिखना है। और जो हमने बताया, बिस्मिल्लाहि अल वासिउ जल्ल जलालुहु या बदीअल अजाइबी बिल खैरि या बदी, लिखने से पहले 2 मरतबा ये पढ़ करके इसको जिस कागज़ पे आप लिखेंगे उस पर दम करिए और उसके बाद लिखिए। लिखने के बाद फिर यही दुआ 1 मरतबा और पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद कागज़ पे दम कर दीजिए। उसके बाद मोड़ करके सफ़ेद कपड़े के टुकड़े में लपेट करके गले में डालिए। उसको ऊपर से जो है मोमजामा कर दीजिए या टेप लगा दीजिए कि पानी न जाने पाए, ताकि तावीज़ ख़राब ना हो। इसके बाद इंशाअल्लाह बहुत जल्द दूसरी वीडियो किसी मर्द से मुताल्लिक जो अच्छी होगी, बिला अमल के होगी, बिला चिल्ले की होगी, उसको हम अपलोड करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।